عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله بن سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد غشولان خصوصا إلى روح الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سعيد بن محمد باشر العمر عبد الله بن عبد الرحمن بن العذرون سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البلداني سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي وعلوي سيد الحبيب علوي أمن البقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقط سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس الأعلاني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأخطر سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد الدولة سيدنا الحبيب وسيدنا أبي بكر الرئيس علي بن محمد بن حسين العاصم شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأخطر سيدنا زين الشيخ محمد سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاتح المرزي مشرف العظيم سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة يعلي درجات في الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين العارفين المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر لوجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مكشفة القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ابن إسحاق لما رأى كفار قريش
Quraisy hijrat as-sahabati wa arafu annahu sara lahu sallallahu alaihi wasallam ashabun min ghairihim hazzaru khurujahu wa arafu annahu ajma'a li harbihim fajtama'u fi darin nadwati wa hiya daru Qusay ibn Kilab wa summiyat bidzalika li ijtima'in nadwa fiha yatashawwarun. Wa qala Ibnu Ishaq, berkata Imam Ibnu Ishaq, seorang ahli tarikh, seorang ahli sejarah, lamma ra'a kufaru Quraisy, ketika melihat orang-orang kafir Quraisy hijrat as-sahabah, melihat akan hijrahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arafu, dan mengetahui mereka, annahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara lahu ashabun min ghairihim, jadilah bagi Nabi itu ada banyak sahabat selain mereka. Hazzaru khurujahu, maka mereka hazzaru, menghalang-halangi, khurujahu, akan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam Ibnu Ishaq menceritakan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, orang-orang kafir Quraisy lah yang memusuhi Rasulullah ketika Nabi di Mekah. Dapat perintah Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah itu pindah. Kepindahannya itu disebut hijrah. Pindah kemana? Pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah, yang mana Madinah itu kurang lebih 1000 kilometer daripada Makkahul Mukarramah. Maka diaturlah untuk hijrah. Salah satu aturannya itu adalah sahabat Nabi dulu nang badahulu pindahan. Jadi Nabi sahabat dulu nang disuruh ke bayan berkenda batahap sahabat. Nah disitulah lamma ra'a kufaru Quraisyin hijratas sahabah, ketika melihat orang-orang kafir Quraisy hijrahnya sahabat Nabi, kada banyak karena pengikut Rasulullah saat itu kada banyak, tapi di Makkah itu kan kada banyak. Pindah, ketika orang kafir Quraisy melihat sahabat Nabi pindah dan tahu berita kepindahannya itu ke Madinatul Munawwarah, arafu annahu sara lahu sallallahu alaihi wasallam ashabun, maka mereka tahu bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadilah mempunyai sahabat selain mereka. Mereka pasti tahu ini Muhammad bertambah kawan, ya kan? Nabi menyuruh sahabat pindah ke Madinah, panjang banyak bertambah kawan menjadi orang kafir Quraisy min gairihim, selain mereka sahabat Nabi di Mekah. Nah, melihat keadaan nang daya ini, jawab syarat lama harfu syaratin tahtaju ilal jawab hazzaru khurujahu. Hazzaru, maka mereka mentahzir. Asal mana mentahzir ini menakut-nakuti benar. Ya menghalang-halangi mereka khurujahu, akan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah.
Lalu mereka mencari cara, nang kayak apa Muhammad ini jangan sampai keluar dari Mekah, nang kayak apa Muhammad ini jangan sampai pindah ke Madinah, karena ini banyak berisi kawan. Kalau sudah banyak berisi kawan, arafu annahu ajma'a li harbihim, mereka mengetahui bahwa Muhammad akan mengumpul kawan untuk memerangi mereka. Nah, ini pajang nih. Muhammad ini pajang mengumpul kawan di Madinah, mau kada mau melawan kita. Nah, melihat kondisi nanti ini, orang kafir Quraisy pajtama'u fi darin nadwah. Pajtama'u, mereka berkumpullah fi darin nadwah, di satu tempat yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu milik Qusay bin Kilab, wa hiya daru Qusay bin Kilabin. Darun Nadwah itu rumah milik Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini bagian daripada keluarga Nabi, turunan Nabi atau pedatuan Nabi. Nya kada orang bang benar kafir Quraisy itu paham lah. Quraisy Rasulullah itu kan orang Quraisy. Soalnya di Makkah, di Madinah, di Makkah itu qabail banyak banget sukunya. Namun yang paling hebat suku, paling hebat, paling harat suku saat itu adalah suku Quraisy. Suku nang terpandang itu adalah Quraisy. Nah, Rasulullah lahir dari suku Quraisy ini, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf sampai bin Qusay bin Kilab, sampai ke situ. Jadi kada orang yang memusuhi itu paham, kada orang. Kafir Quraisy itu keluarga Nabi juga, artinya yang memusuhi itu keluarga juga, keluarga juga. Berkumpullah mereka di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah ini rumah milik Qusay bin Kilab. Kenapa dingarani Darun Nadwah? Ada wasumiyat bidzalika, dinamakan dengan Darun Nadwah li ijtima'in nada, oleh untuk mengumpulkan suara. Fiha, di Darun Nadwah itulah yatasyawaruna, bermusyawarah mereka. Rupanya mulai zaman dulu sudah mulai orang punya tempat musyawarah. Di zaman dulu tempat musyawarahnya adalah Darun Nadwah. Nah, lalu dingaranilah karena di tempat itu mereka mengumpulkan suara, bermusyawarah di tempat itu, maka tempat itu dinamai Nadwah, Darun Nadwah. Lain kena an-nadwi itu lain, kita ada kali bener itu ngaran, kalau kena ada ngaran ulama, biar aja dibuka. Nih hati-hati aja mentahzir juga, karena mereka ketujuh mentahzir. Karena mereka ketujuh mentahzir. Mereka siapa? Tanda kutip mereka kaum Wahabi Salafi yang mengaku kelompok salaf. Kalau Wahabi yang mengaku-ngaku padahal kada sesuai akuannya itu ngaku Salafi lah. Nah, Pak, ada banyak berisi ulama. Di antara ulamanya itu yang terkenal adalah Mustafa An-Nadwi. Mustafa An-Nadwi banyak ngarang kitab, tapi dari Mesir, bukan di Mekah, tinggalnya di Mesir. Mustafa An-Nadwi
hati-hati aja gitu aja, hati-hati aja kada usah kena kalau ini mana kawanai orang bari kitab karangan Mustafa An-Nadwi mun hendak mengetahui aja silakan, videonya ayo silakan, tapi ini keras. Hati-hati, tahzir karena aku mentahzir. Sebagaimana mereka mentahzir, jangan belajar kitab Ihya, jangan belajar kitab ini. Ya sudah, tahzir aja. Mereka mentahzir juga, jangan belajar lawan ulama nang mereka katakan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Kita ulama ahlu sunnah wal jamaah disebut dengan ulama ahlul bid'ah. Ujar mereka, jangan umpat kajian ulama ahlul bid'ah. Kadang kali juga tahzir juga. Tahzir, jangan umpat. Apalagi kamu mensir membagi video-video, tulisan-tulisan kitab dari ulama Wahabi yang mengaku salafi, padahal mutasannifah hanya mengaku salafi, tidak diakui oleh ulama dunia. Itu An-Nadwi benar, Mustafa An-Nadwi. Menggibah kada benar, kada gibah, mentahzir. Hati-hati dengan videonya, dengan karangan kitab-kitabnya, kada usah dipakai. Seberataannya yang bisa dah, baca berataannya yang bisa dah. Pokoknya nang bubuhan Wahabi ini kada usah, jangan umpat mengkaji kajiannya, kada usah membagi video-videonya. Makanya harus tahu ini. Ini lain, ini An-Nadwi benar, lain An-Nadwah, Darun Nadwah. Kalau An-Nadwi itu, ya Mustafa An-Nadwi itu di Mesir. Di Mesir. Kalau ini An-Nadwah, Darun Nadwah. Darun Nadwah. Wa kanat Quraisyun la taqdi amran illa fiha. Wa kanat Quraisyun, dan adalah orang-orang suku Quraisy, la taqdi amran, tidak memutuskan sebuah perkara, illa fiha, kecuali di Darun Nadwah itu. Jadi apa-apa telah ada masalah soal perkara apapun, orang Quraisy ini musyawarah di Darun Nadwah ini, disitulah keputusan diambil. Hasil musyawarahnya nih, ada ini memusyawarahkan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nang pacangan hijrah ini. Wala yadkhuluna fiha, dan tidak masuk ke Darun Nadwah itu ghaira Quraisyin, kecuali orang Quraisy. Selain orang Quraisy kada boleh masuk, dan mereka pun tidak boleh membawa masuk orang lain. Illa ayyabluga arba'ina sanatan, sampai 40 tahun. Nangga itu benar berjalan sampai 40 tahun. Nangga itu bi khilafil Quraisy, berbeda orang Quraisy. Wa qad adkhalu Aba Jahlin, sungguh mereka memasukkan Abu Jahal. Abu Jahal suku Quraisy ya, kalau tak masuklah di kelompok Darun Nadwah. Musyawarah mereka, wajtama'u yauma sabti, berkumpullah mereka pada hari Sabtu. Orang-orang Quraisy berkumpul musyawarah di Darun Nadwah hari Sabtu. Waliza, karena inilah warada mendatang yaumus sabti yaumu makrin wa khati'atin. Hari Sabtu itu hari makar
dan hari tipu daya. Waliza, oleh karena ini apa yuk? Karena orang suku Quraisy banai bermusyawarah di Darun Nadwah, musyawarahnya mengatur strategi, mengambil kesepakatan nang kaya apa Muhammad jangan sampai pindah dari Mekah ke Madinah. Waliza, karena inilah warda mendatang riwayat hadis Yaumus Sabti, hari Sabtu itu. Ini hari Sabtu lah. Nah, hari Sabtu itu. Hari Sabtu itu Nabi Yaumul Makrin, hari makar. Apa itu makar? Makar ini di dalam Quran tuh wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa arti makar? Makar itu sekarang itu menjadi bahasa Indonesia. Sekelompok orang hendak menggulingkan seseorang, itu makar. Kita nih mana umpama sekelompok orang hendak menggulingkan pemerintah atau dan sebagainya, itu disebut makar. Lalu macam-macam strateginya ini dan itu ngarannya makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membikin makar. Apa yuk bahasa kita yang bagus tuh? Membikin siasat kah? Itu makar itu menentang, asal mana menentang, ingin menggulingkan. Wa khadi'atin, dan khadi'ah, yukhadi'un Allah walladzina amanu. Dalam Quran, yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tipu daya. Khadi'ah boleh ditafsiri tipu daya. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Hari Sabtu itu disebut hari makar. Karena orang kafir Quraisy hari Sabtu bermusyawarah untuk menggulingkan atau membuat siasat lawan Rasulullah agar tidak pindah ke Madinah, bahkan untuk membunuh Rasulullah. Itu makar tuh, jari siasatnya tuh. Dan tipu dayanya tuh kayak apa? Lalu bahasa kita makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, menipu, dan tapi Allah pun juga bisa aja membuat makar. Wallahu khairul makirin. Allah Ta'ala itu malah lebih bagus, sebaik-baik orang yang membuat makar. Wa khadi'ah, khadi'ah kembali kepada ayat tadi, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Biasa banget kayak itu juga benar. Orang telah kada senang lawan pemerintah, siapakah pemerintahan di daerah kah, di pusat kah, di provinsi kah, di pusat kah, biasanya bermusyawarahnya tuh. Halnya biasanya bermusyawarah tuh, berkumpul tuh. Nah dalam perkumpulan tuh mengatur siasat saja benar, ngatur siasat. Ngatur siasat. Kayak apa caranya menggulingkan pemerintah. Makar.
rata-rata gitu. Pastilah ya berisi perkumpulan, pastilah mereka ada rapatnya, ada berkumpulnya untuk mengatur siasat itu. Tapi orang dulu hari Sabtu ada wayah ini benar, wallahu alam. Wallahu alam bila inya berkumpulnya. Nah, cuma mun dilihat benar ada gerakan kita di Indonesia ini, kalau dilihat itu hendak meniru gerakan Nanggaya di Mesir. Di Mesir itu dulu untuk menggulingkan pemerintah itu hari Jumat benar. Jadi sembahyang Jumat pas manusianya tuh kumpulan. Biasanya Jumat, sembahyang Jumat di itu yang pertama di Mesir untuk menggulingkan pemerintahan Husni Mubarak. Menggugur, berhasil benar. Berhasil. Kenapa? Kadang kali lagi orang hari Jumat berkumpulan tinggal bahasa orang ini tinggal memprovokasi aja, tinggal kayak apa orang bersemangat umpat. Ada nenek rapatnya mana? Rapatnya hari Sabtu. Gerakannya tuh kada tahu. Karena tinggal mengatur gerakan. Ngatakan ini soleh pemahaman. Karena setiap apapun tuh ada makar dan hadiah. Pasti ada kena orang yang ingin menggulingkan. Ayatnya jelas tadi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Khadiahnya wallahu yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah biasanya ini siapa nah hendak makar keluarga, biasa aja mana, biasa zaman manakah nang hendak makar menentang itu kada jauh dari lingkungan itu, kada jauh orangnya, pasti kada jauh. Bisa aja orang di dalam bekas sakit hati keluar mengumpulkan kekuatan, bisa aja. Ya biasalah. Ini sedikit tahu saya ngarannya siasat perpolitikan. Dengan politik masuk ke balai ngarannya politik karena rapat mengatur siasat menghalangi Rasulullah, membunuh Rasulullah. Kayak apa caranya menggulingkan Rasulullah. Nah tinggal apakah usaha mereka ini sukses atau tidak. Seandainya ini orang dengan besar-besaran sudah boleh berapa kali sudah ada ini hendak digulingkan tapi kada berhasil. Kenapa? Ini bisa ya. Allah Ta'ala pasti yang menolong, pasti itu wallahu khairul makirin. Nah karena hari Sabtu ini oleh Rasulullah disebut hari makar, hari khadi'ah, lalu berimbas sampai wayah ini. Sampai ini, apalagi di Barabai kita pas pasar hari Sabtu banyak copet, banyak orang mengakali, macam-macam copet, cucuk ya hari Sabtu ini hari makar, hari khadi'ah, banyak membunguli orang. Inilah kaitan Sabtu lawan yang musyawarah tadi, lalu disebut Nabi yaumul makri wal khadi'ah. Kalau kita kaitakan tentang hari Sabtu dengan hari yang lainnya, ada juga kalau hadis Nabi. Hadis Nabi itu setiap umat tuh ayatnya ada benar hari rayanya. Hari raya umat Islam itu Jumat. Hari raya umat Islam itu hari Jumat. Nabi bersabda, inna yaumal jum'ati la'idul muslimin.
Sesungguhnya hari Jumat itu hari rayanya orang beriman. Jadi Allah memilihkan daripada hari seminggu itu untuk kita hari yang istimewa adalah hari Jumat. Allah memilihkan untuk orang Nasrani sebagai hari raya mereka itu adalah hari Ahad. Hari Ahad. Nah sama Ahad ini kita nyebut Ahad kalau lah ubah minggu tuh kita tahu nah itu ada sejarahnya tuh kenapa jadi minggu Ahad, hari Ahad. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi hari Sabtu. Lalu orang Yahudi itu menyambat Sabat, benar Sabtu itu Sabat. Nah apa arti Sabat? Sabat Sabtu itu bahasa benar bahasa Ibrani artinya istirahat juga. Hari Sabtu itu istirahat artinya. Karena Sabtu itu bukan bahasa Arab, tapi Sabtu itu bahasa Ibrani yang artinya istirahat. Makanya orang Yahudi hari Sabtu itu libur. Jadi hari Sabtu ini hari orang Yahudi nih. Orang Yahudi nampak beribadah hari rayanya, ibadahnya di sinagog. Ngarannya sinagog. Ada kita hari Jumat beribadah selain hari raya, ibadahnya di masjid. Orang Nasrani hari Minggu, hari rayanya, hari pilihannya, beribadahnya ke gereja. Ke gereja. Mbah Sabtu sial leh kada bang benar hari sial Sabtu itu ada hari sial kada bagus jar hari Sabtu ini dan itu kada bagusnya kalau kita melihat apa yang dikatakan Nabi yaumul makrin wa khadi'ah. Dulu Sabtu inilah orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah untuk menggulingkan Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah. Wa ma'ahum iblisu, dan bersama mereka iblis fi surati syaikhin najdiyin, dalam bentuk rupa seorang tuha suku Najdi. Oh, rupanya ada penyusup. Selain rupanya ada penyusup. Bahasa orang ini penyusup menjadi provokator. Nang memanas-manasi. Ini bahaya nih. Mana itu? Pokoknya bila ada penyusup sama juga. Penyusup ini kode lainnya empat membuat baras saja benar. Empat membuat baras ya tempulu masuklah penyusup. Apa tujuan penyusup? Sama aja, tapi malah mau api-api lagi supaya lebih hancur. Ternyata rapat ini ada penyusupnya iblis. Tapi iblis berubah bentuk manusia. Engkaya orang Tuha suku Nijat dari Najdi, Najdiyun. Tahu Najdiyun? Supaya jelas sebenarnya, karena Nabi memadakan. Jelas. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Syamina, negeri Syam. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman. Lalu ada nyelotok benar. Wa fi najdina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Nijat dibuatakan kayaknya bahasa itu. Nabi kedemikian di mana? Sampai 3 kali itu. Lalu Nabi berkata, hunalikal zilzalah. Ujar Rasulullah, di Nijat itulah kena terjadi keguncangan dan fitnah, dan di sanalah akan timbulnya qarnus syaitan.
Lalu orang berpahaman nijat itu di mana? Oleh orang-orang mengatakan itu di Irak, tapi ternyata dibantah oleh orang-orang Irak dengan pita nang jelasna pitanya mananya nijat. Oh, ternyata nijat itu bagian daripada negara Saudi nang sekarang itu bernama Riyadh. Riyadh itu adalah ibu kotanya Saudi Arabia. Tapi kan ada di Mekah, lain Mekah, Riyadh. Nah di situ Nijar bagian timur. Najdin ini Najdiyin nih. Nah disitulah di Najdiyin inilah lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Di Nijar itulah banai Musailimah Al-Kazzab. Musailimah Al-Kazzab yang mengaku menjadi nabi di zaman Rasulullah. Di Nijar itulah kumpulannya orang-orang yang diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang saat itu dalam memerangi orang-orang di sana, orang-orang munafik, orang-orang murtad. Hati-hati, Bang. Ikam paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar meninggal dunia, wafat. Sudah diisyaratkan Nabi, kata Rasulullah, saya satarauna ba'di, kalian akan melihat kaina sesudah aku mati ikhtilafan katsirah, perbedaan yang banyak. Nabi benar meninggal, dipeganglah Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi ban zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq? Gambaran aja banai, gambaran aja. Jangankan panggillah orang Wahabi, oi Wahabi, pauna lainna. Kadadajar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an merayakan Maulid, jangan merayakan Maulid itu Masjid Nabawi banai. Masjid Nabawi di zaman khalifahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, jangankan renovasi, jangankan pelebaran Masjid Nabawi, perbaikan pun gak ada. Perbaikan pun gak ada. Masjid Nabawi itu benar ada pelebaran masjid, karena semakin penuh itu mulai khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilibari sidin kiri kanan kurang lebih 20 meter. Dilibari, mulai paham nggak kamu ngerti juga pelebaran Masjid Nabawi itu pertama kali dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah. Libar kiri kanannya dilibari kurang lebih arba'una zira'an au ishruna mitran, 20 meter pelebarannya, kiri kanan 20 meter. Belum lagi benar di kiblat Anda ikam. Agena Khalifah Utsman ia pulang selesai. Khalifah Ali sampai itu ada terus pemugaran Masjid Nabawi. Jangan Khalifah Abu Bakar Siddiq hendak merayakan Maulid Nabi, tuh Masjid Nabawi aja sidin kada sampai itu urusi untuk merenovasi, membaiki, melebarkan kada. Kenapa? Karena setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam irtadda ba'dul muslimin, banyak orang Islam nang murtad. Banyak orang Islam nang murtad. Paham ya lah. Ini biasa salah. Begitu Rasulullah meninggal banyak nang murtad.
Munang wayhine bener itu biasa bener. Begitu guru meninggal, guru si Fulan meninggal, lalu si A ampih, si B meninggalkan si sini, biasa. Karena sudah ada contoh. Nanang diurusi oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di antaranya mau urusi nang murtad ini bener di mapan ini. Paham lah, menghadapi nang murtad ini nih. Bukan hanya orang murtad, ternyata ada lagi orang mulhid, ngarannya mulhidin, orang nang menentang, mengingkari, hendak memberontak benar. Mana mau urusi nang murtad ini, mana mau urusi ada nang hendak memberontak, siapa nang memberontak? Ada benar. Orang kelompok Aswad Al-Unsi, gerombolannya kawanannya Musailimah Al-Kadzab. Iya nang ada perang lah memerangi orang murtad. Itu tuh di zaman Khalifah Abu Bakar tuh ada perang lawan orang murtad. Di zaman Rasulullah tuh ada memerangi orang murtad, nang ada memerangi orang kafir. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu ada ngarannya memerangi orang murtad. Ini bagian ngatakannya nang doha nang pikiran. Ini bagian daripada benar kajian dan telahan. Kenapa? Emang adakah perintah memerangi orang murtad? Emang adakah? Adakah perintah memerangi orang murtad? Hati-hati, karena ada orang nang menyalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerangi orang murtad padahal bukan orang kafir? Kenapa Abu Bakar Siddiq memerangi orang apa? Orang yang ingin memberontak pemerintah. Apa memang ada Nabi menyuruh harus diperangi? Paham? Disinilah kena ada timbul yang disebut dengan ijtihad. Masalah ijtihad. Ini ijtihad Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bahwa orang murtad ini harus diperangi. Orang mulhidun, orang-orang yang menentang bahkan ingin memberontak itu harus diperangi. Ya namanya ini benar. Orang makar hendak menentang pemerintah, benar, hendak menggulingkan perintah, akhirnya perang. Pemerintah basmi mati apa itu? Hah? Itu bagian kajian mati apa itu? Boleh kada memerangi orang murtadin, orang makirin, orang mulhidin? Sudah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya menai zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sekian tahun, tapi sin kada lawas juga boleh 2 tahun lebih aja memegang kekhalifahan. Kada ada perbaikan Masjid Nabawi, jangan hendak merayakan Maulid Nabi. Abu Bakar bang jar kada ada Maulid Nabi jar merayakan, mau kada sambat Maulid itu sidin. Boleh. Jadi wa ma'ahum iblisu fi surati syekhin najdiyin, bersama mereka iblis dalam bentuk rupa orang tua dari Najd. Dari Najd. Berarti kada Quraisy kali tapi nya menyusup benar ketahuan wah nyusup. Wa zalika anna waqafa ala babid darbi haiti syekhin jalilin alaihi bitun qila kisaun kayak pajer. Maka ini agan khusus Quraisy
Ini kan lain sukunya. Oh, iblis caranya iblis bagana dilawang kayak orang Sarawin juga. Anna iblis waqafa ala babidar, bertahan di pintu fi hayati syekhin, dalam bentuk keadaan orang tua jalil nang mulia, alaihi bitun kailang kisaun berselimut, walizun nang kasar, aitailasanu atau betope bakupiah min khuzin, daripada khuz, kopiahnya itu daripada sutra. Faqalu manisyekh, mereka berucap, orang tua siapa kamu? Manisyekh, dari mana pian? Manisyekh. Qala min Najdin. Aku jadi iblis dari Najd. Dari Najd. Sami'a billadzi qa'atum lahu. Aku ini dari Najd, tapi mendengar sesuatu nang kalian berdudukan untuk sesuatu itu. Fahadhara liyasma'a ma taqulun, lalu ulun aku umpan hadir untuk memperdengari apa yang kalian katakan. Wa asa alla ya'limakum ra'yan, mungkin barangkali tidak ada dari kalian itu yang mempunyai pendapat dan nasihat. Aku ini ujar iblis, ada mendengar nang kalian nang penyebab kalian berkumpul di sini, lalu aku hadir untuk mendengari apa nang kalian bicarakan. Siapa tahu, ujar iblis, siapa tahu kalian ada pemikiran apa, pendapat, nasihat. Siapa tahu aku ini punya pemikiran yang bagus, apakah punya dokong harat. Kalau iblis memprovokasi nih, ujar iblis, enggak itu ujar buhannya, qalu udkhul. Enggak itu sudah masuk, ayo silakan masuk. Harat kalau iblis haratnya mau ulas kata boleh. Ulas kata itu supaya orang terpengaruh. Padakhala, maka masuklah iblis. Fatasyawaru fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah mereka bermusyawarah membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah orang yang musyawarah kanu mi'ata rajulin, jumlahnya 100 orang. Lumayan banyak ya. Qila, dikatakan orang kanu 15 rajulan. Udah Jargil 15 orang, kada 100. Faqala Abul Bakhtari al-Maktul kafiran bi badin ihbisuhu fil hadid waghliqu alaihi baban. Jadi ujar ada yang menyorong pandir mana? Faqala Abul Bakhtari, ujar Abu Bakhtar al-maktulu kafiran bi badrin. Abu Bakhtar ini orang yang terbunuh dalam keadaan kafir di perang Badar. Pahamlah? Abu Bakhtari al-maktul yang dibunuh kafiran dalam keadaan kafir bi badrin di perang Badar. Ini orangnya nih berucap, ujar Abu Bakhtari, ihbisuhu fil hadid, tangkap aja Muhammad tuh, penjarakan di besi, tahan di ruangan besi, wa aghliqu alai baban, kunci pintunya, summa tarabbasu bima asaba, kemudian udah tarabbasu bihi, bertahan mereka biarkan ma asaba ashabu minasyu'ara'i qablahu, apa yang pernah menimpa orang-orang seperti Muhammad daripada para ahli syair sebelumnya. Kayak dahulu biasa aja, dulu kita tangkap Muhammad tuh, kita tangkap, penjarakan, biarkan di sini mati kelaparan. Itu pendapat Abu Bakhtari. Faqala Najri, lalu iblis nang berupa orang dohani berucap, mahaza bira'yi,
Ujar iblis ini kada pendapat ngaranin ini kada pendapat ini. Wal mahaza bira'in, ini kada pendapat ngarannya. Maksudnya ini kada pemikiran yang bagus. Wallah, lau habistumuhu tu laulah. Ujar iblis, demi Allah mun Muhammad tu ditangkap, ditahan di penjara besi, la yakhrujanna amrahu min wara'il babi alladzi aghraqtum dunahu ila asabi. Ada yang membantu kena. La yakhrujanna amrahu, sungguh akan mengeluarkan urusan Muhammad tu min wara'il bab, orang-orang yang di belakang pintu, allazi aghlaqtum dunahu ila ashabi, pala ushiku ayyabusu alaikum bayantazi'u min aidikum summa yukabirukum bihatta yaghlibukum ala amrikum ma hadza bira'in panzuru bi ghairihi. Faqala Abdul Aswad Rabi'ah ibnu Amrin al-Amiri nukhrijuhu min baini azharina. Ujar Abdul Aswad Rabi'ah, usir aja Muhammad dah dari Mekah ni, diusir. Ada peduli jinya kemanakah? Panan fihi min biladina, kita usir Muhammad dari negeri kita. Pala nubal ila aina zahaba, kada peduli kita kemananya pergi, dah kita usir aja Muhammad. Ujar Abul Aswad, faqala Najdi la'anahullah ma hadza bira'yin alam tarau husna hadisihi wa halawata mantiqihi wa qalabati ala qulubir rijal bima ya'ti wallah law fa'altum dzalika ma amantu ayyahulla ala hayyin minal arabi fayaghlibu bidzalika alim min qawlihi hatta yutabi'u alaikum. Itu jadi iblis, Pak, kalian kada pendapat ngarannya ujar iblis. Apa kalian kada melihat Muhammad tuh pandirnya bagus, manis ucapannya, bahkan ucapannya itu bisa membekas di hati tokoh-tokoh. Demi Allah lah ujar iblis, jikalau kalian melakukan itu, aku kada yakin akan berlaku atas orang hidup nang Arab ini kecuali dia akan mengalahkan, akan tunduk karena ucapannya sampai kalian mengikuti Muhammad. Summa yasiru bihim ilaikum bayakhuzu amrakum min aidikum, maka Muhammad akan menguasai kalian. Summa yaf'alu bikum ma'arada adiru fi ra'yan ghairaza. Ujar iblis, putarlah pendapat nang lain pada ini adakah? Faqala Abu Jahlin, ujar Abu Jahal, wallah inna li fihi ra'yan, demi Allah aku masalah Muhammad ini ada pendapat, yaitu ma'arakum waqa'tum ali ara an ta'khuzu min kulli qabilah fatan. Ujar Abu Jahal, ambil setiap suku seorang pemuda nang kuat, summa yu'ti kulla fatan minhum saifan soriban, setiap pemuda itu diberi pedang yang tajam. Summa ya'madu alaihi fayadribuhu darbata rajulin wahidin fayaqtuluhu. Bunuh Muhammad kedengar-dengar. Muhammad mati ini kan bisa kita tenang lagi, panas dari minhu yatafarraqu damu bil qabail wala taqdiru banu abdi manabin ala harbin. Muhammad kan berisi keluarga, walaupun kena Muhammad mati, buhan Banu Abdul Manab kada kawajuh memusuhi lawan kita, kawajah kita memikirkan nak kiluhu lahum. Faqala Najdiyu la'natullah alaih la'anahullah al-qawlu maqala la ara ghairahu. Ujar iblis, ucapan apa yang dikata Abu Jahal aku kada melihat nang lain lagi.
inilah pendapat nang bagus. Itu aja dah. Ini pendapat nang bagus. Muhammad itu di kampung, setiap pemuda unjuki pedang apa kapung Muhammad bunuh. Bila ada nang membantu Muhammad, kena keluarganya napa suku-sukunya kita hadapi kedua ni juga. Fa ajma'a ra'yuhum ala qatlihi, maka sepakatlah pendapat mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafarraqu ala zalik, bubarlah musyawarah. Wa tafarraqu, dan berpisahlah mereka, hanya bubar ala zalik, atas kesimpulan itu. Nah tinggal kita lihat benar. Ujurkah mereka kawa membunuh Rasulullah? Kadakah summa ata Jibrilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila akhir wallahu a'lam. So, gitu aja.